ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गुरिंदर सिंह। खबरों की शुरुआत कर लेंदे हां हैडलाइनस दे नाल। H1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਇਲੀਨੋਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਅੱਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕ। ਦੀਪ ਨਾਮ ਦੀ ਟਰੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੰਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਬੈਕਲੌਗ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੀਨ ਜੀਨ ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਬੈਕਲੌਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੀਅਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ US ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗੈਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। If we look at H1B visa process, we have taken action to improve that and the process and back laws for lawful permanent residents who are eligible to become US citizens. Just last month, for example, as a part of our efforts to strengthen the integrity of our immigration system and reduce potential for fraud, DHS published a final rule relating to H1B visas. So the changes promote fairer and more equitable outcomes, and so we will continue our work to improve the system within our authorities, and that has certainly been a priority. Obviously, I would refer you to US Citizens and Immigration Services for any specifics on the actions that we have taken, but we take that very seriously, and we're continue to do everything that we can to improve the visas process, which is why we put out this EO, which we've never seen any other administration do before, right? And it is to protect American sensitive personal data from exploitation by countries of concern, and the most significant executive action that we have seen from any president has ever taken. And so look, it is important. I think it as I stated at the top, when you think about the buying data through data brokers, is currently legal. It's legal in the United States, and that reflects a gap in our national security. So this is about national security. This is about people's privacy, Americans' privacy. And so what we're going to do, what this EO is going to do, is going to narrow that by carefully crafting steps to move forward here, where we're protecting the privacy of Americans. For itself, I know this question has come in a couple of times. I'm going to let them speak for itself. As it relates to TikTok or the impact of TikTok or any other companies, look, this program does not target any one company or cover expressive content, but if a company is collecting Americans' data on a large scale that falls under one of the covered categories, such as precise geolocation data, that data won't be able to be sold or transferred to the country of concern once the rulemaking process is complete. So as you know, when the president signs an executive action, there's a rulemaking process. ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਅਤੇ ਗੈਰ ਘਾਤਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 28% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। And thanks to the law enforcement and community leaders here today
who have helped bring down violent crime rates in their cities to historic lows. That's right. We're about to talk about what's going to happen now. You know, you just heard from the chief, and they salute these cities are making historic progress here. Last year, the United States had one of the lowest rates of all violent crimes in more than 50 years. Murder, rape, aggravated assault, robbery all dropped sharply, along with burglary, property crime, and theft. And it matters. As president, public safety and crime reduction is a top priority for my administration and for me, and has been for a long time, back when I was chairman of the Judiciary Committee. You know, since day one, my administration has been working with law enforcement, mayors, and community leaders to do what we know works to keep people and communities safe. As was referenced, during the pandemic, states and cities saw violent crime rising, and their budgets were strained as they faced deep cuts in law enforcement and public safety. But we stepped up, thanks to my American Rescue Plan, which I might note not a single person on the other team voted for. We provided $350 billion that was available to deal with these issues. You know, and the fact is that we find ourselves, we could use this money to keep law enforcement on the beat, communities safe from violence. We invested $15 billion to make their communities safer, and we added billions more in grants to help. The Justice Department invested in law enforcement and community violence interruption programs. Because the American Rescue Plan, we have the largest federal investment in fighting crime and preventing violent crime in any time in our history. And that's a big deal. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਅਤੇ ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੱਜ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਲਟ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲੀਨੋਇਸ ਕੁੱਕ ਕਾਉਂਟੀ ਸਰਕਟ ਜੱਜ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਬਗਾਵਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟਕ ਵਾਧਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੱਗ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਮੋਕ ਹਾਊਸ ਅੱਗ ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਪੈਨਹੈਂਡਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 1300 ਵਰਗ ਮੀਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਓਕਲਹਾਮੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ 40 ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਸੁੱਕੀ ਘਾਹ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੇ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ 83 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੇਗ ਐਬੋਟ ਨੇ 60 ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਲਈ ਆਫਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। A lot of people want to know how many people have been evacuated and how many homes have been damaged. And I'm sorry to say it is too soon to tell that information. Yesterday, we spent the day, our local firefighters and partners up there with state assets, doing what we could to evacuate people and try to move this fire away from communities. As you saw yesterday, smoke was very thick, so we had no air assets because of the wind, and we can't get aerial surveillance until that. Today, we're doing firefighting from the air and mapping this area. We know that one of these fires is going to be at least 850,000 acres, and then trying to go back and do damage assessments in those is our next priority
afterlife safety and stopping the growth of these fires. Many of them still are uncontained or only have single-digit containments. So instead of counting the number of homes lost, what we're devoting our resources to is trying to prevent any other homes from being lost. I think the sheer size and scope of these fires in the Panhandle right now, along with the weather conditions, we're having better weather today than yesterday. We'll have better weather tomorrow. I think Friday and into the weekend, you're going to start seeing some adverse weather conditions come back to us. I don't want the community there to feel a false sense of security that all of these fires will not grow anymore. This is still a very dynamic situation. We had a great response from the community yesterday when they were asked to evacuate. They did. We believe that saved lives. And we don't want people going back if the evacuation orders are still in place. And if a county judge decides to issue another evacuation order because of a flare-up or a wind shift, we really need our citizens listening to that so we can minimize loss. We've got 58 fire trucks from across the state of Texas, other local government fire trucks from as far away as Magnolia, Texas, and San Antonio, Texas, and Austin, Texas. Our out of area resources coming in are there to support our local partners. So those local firefighters know that terrain better than anyone else. And we will blend in with them and follow their lead on this. In addition to the aircraft that we're bringing in. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਤਰ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੇ ਜਾਂ ਬੰਬ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਨਾਅਰਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੜੇ ਹੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਆ ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਬਲੂ ਸਟਰੀਟ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਫੌਜਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ।
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਪ ਨਾਮ ਦੀ ਟਰੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੰਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਮੈਸੇजेस ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ ਵਾ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗੀ। ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਚਲਾਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਚਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਓ। ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਗਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸੌਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੋ ਆਈ ਟੋਲਡ ਅਬਾਊਟ ਪੇ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੂਵ, ਯੂ ਕੈਨਟ ਹੋਲਡ ਔਨ ਟੂ ਅ ਟਰੱਕ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਥੈਫਟ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਥੈਫਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਆਲਸੋ ਅੰਡਰ ਡਿਸਟਰੈਸ ਨਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਕਰੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥੈਫਟ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਥੈਫਟ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਮੈਸੇजेस ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਟਰੱਕ ਚੱਕਿਆ ਆਪ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਨ ਸ਼ੀ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਮੀ ਫॉर ਥੈਫਟ। ਦੇ ਸੈਡ ਨੋ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਈਕ ਆਮ ਜਸਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਅਰੇਂਜ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਟਰੱਕ, ਜਸਟ ਐਂਸਰ ਮੀ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟਰੱਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਥੈਫਟ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਆਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਸਓ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਐਸਓ ਟੂ ਫਿਲ ਅਪ ਦ ਗੈਸ ਟੈਂਕ ਬਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਈ ਨਿੱਕੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੀ, ਉਹ 1 hour and a half ਅਵੇ ਹੀ। ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉੱਥੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਟਰੋਟ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ 15 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਪੈਸ ਤੋਂ ਨੌਰਥ ਬੈਟਲਫੋਰਡ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਹੈਵ ਪੀਪਲ ਹੂ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਮੀ that just pay me my money and I will drive your truck to Toronto, right? She said I'm withholding your money due to bad behavior and professionalism as mentioned before. ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ I hope the people you are taking advice from will pay you as well. I asked her again, is that a threat that you're not going to pay me? I'm going to take my pay from Almond Transport for all the work I've already previously done. ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਅਗਲਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ I shouldn't have hired Punjabi goon drivers. There will be no Sikh drivers hired by us. ਅਤੇ ਆ ਮੈਸੇजेस ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਰਿਟਨ 'ਚ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਸੇजेस 'ਚ ਆ। ਅਤੇ ਬਥੇਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਟਰੱਕ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਰਾਊਂਡ 1-2 ਦਿਨ ਲੇਟ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਚਲਾਓ ਫਿਰ ਪੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਅਕਿਊਜ਼ ਯੂ ਆਫ ਥੈਫਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਿੰਕ ਸ਼ਰਟ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਬੁਲਿੰਗ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। I think our community specifically, we don't take that type of stuff seriously. I think parents are like, oh, it's whatever, just go to school, study. You know, that's the main purpose of school, which it is. But I feel like our community ignores the social aspects and the social effects that bullying has on people. And I heard 2 girls talking, oh, she dresses like an auntie. That has lived with me for all my life almost. As every morning I wake up, I need to dress more younger to my appearance. When I was younger, I think around grade 4, I was playing soccer and some kids pushed me around and stuff, and I just started crying and stuff. But yeah, and I started crying. I go to a teacher
In middle school, there was a kid named Pradpreet in our class. Everyone in our class will call him Pradpreet because his name was Pradpreet. They take it like very personally, and like it like gets to their heart. Like they feel very sad. It starts off with perceiving your self-worth image very less than it already is. Being raised in a society where social media is so popularized, our self-worth is always a penny, a nickel, or a dime maybe, and you're just reducing that to a negative number. Your self-worth can be very less, and that very impacts how you shape yourself in the future. I do think that there might also be a language barrier. They might not be able to express themselves correctly. Say, for example, in Punjabi, like my Punjabi is kind of broken, so I'm not able to accurately communicate and express myself in Punjabi and say that one has a parent who doesn't speak like English at all. It might be very difficult for them to kind of tell them, I'm being bullied, I'm going through something, I need help. A lot of immigrant parents these days have a different mindset compared to us. So we are very like vulnerable in opening up to them, saying, oh, this is what I do on a daily basis. It's like, I have secrets from my parents too. Of course they don't know. Of course I won't tell them. But that's the way a lot of us immigrant parents raise us, because they are not normalized with our normal. Even in our families, like I can see it, bullying about weight, bullying about skin color, and like colorism, fat shaming, all these things. It's so prevalent in our community already that when parents hear about it, they don't really react. The way your dad treats your mom, or way your mom treats your dad, or your mom treats your grandma, I think that really influences the child's behavior. That behavior of way everyone treats each other at home will go and reflect at school. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਐਮਪਥੀ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਕਾਈਂਡਨੈਸ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥਿਊਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਈਂਡ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਕਸੀਕਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਕ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ 17,490 ਦਾਅਵੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ 19% ਬਣਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7,483 ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ 12% ਬਣਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਉੱਤੇ। H1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ H1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਇਲੀਨੋਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਅੱਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕ। ਦੀਪ ਨਾਮ ਦੀ ਟਰੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲਮੰਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਤਨਖਾਹ ਮਾਰਨ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।